नमस्कार ओडावासी शुभ संध्या आज संध्या रही देश विदेश जिलार 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर देखा पूर्व आपण गोटे अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपनकर जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आपनकर जिलार खबर पाइपर तेरे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा परिवार आकाश छुआ सहित महिला बड़ योजना आ सहित भत्ता टंका राशन कार्ड एवं अनेक प्रकार योजना अच्छी तेरे 20 कौन गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी चलूँ नजर पकाइबा। बालीजात्रार मुख्यमंत्री रागिगले बालीजात्रार अव्यवस्था रागिगले मुख्यमंत्री गाड़ी ओह्लाई चाली चाली गले बालीजात्रा उद्घाटन कार्यक्रम अवसर डंकारे आसी गड़गड़िया घाटर पहुंची मुख्यमंत्री यापर घाटरे साधव बोहू एवं साधव पुओ माने बंदापना करते सेठारे मुख्यमंत्री डंगा भसाई परे घाटरू मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक गाड़ी पाविलियन जीवार आयोजन होता हेले गोटे बैटेरी गाड़ी अतिथि संख्या बढ़ी जाइथिबारु बसिया स्थान नथिला यापर मुख्यमंत्री विरक्तिकर प्रकाश करिबारु ओह्लाई पड़िथिले सेठारे चाली चाली आसी पाविलियन पहुंचीथिले अन्यपटे बालीजात्रार कटकर प्रसिद्ध दहीबरा खाइथिले मुख्यमंत्री एपरिक मंचरे कटक दहीबरा प्रस्तुत मध्य करथिले केवल सेतिक नुहे अतीतर कटक दहीबरा खाइबा सहित निज घर को दहीबरा नेबा कथा मध्य कहिथिले किंतु हठात एभली अव्यवस्था जो मुख्यमंत्री रागी जाइथिले ओम्फेड्र हेबो नवीकरण संबलपुर गंजाम बालेश्वर खोलिबो नुआ प्लांट एथर चाकरी मिलिबो आउ दादन खटिया पे बाहर को जीवाकू पड़िबो नाही नियुक्ति पर नियुक्ति मध्य बाहरिबो एथिपई डीपीआर प्रस्तुत मध्य आरंभ होईची दुग्ध चाषी पई प्रोत्साहन राशि मध्य मिलिबो एथिपई पाखापाखि 29 कोटी खर्च होय बोली कुआ जाउची खूब शीघ्र चाषी को अर्थ मध्य मिलिबो पोर्टाल माध्यम रे फीडबैक ग्रहण करिबो ओम्फेड आगामी दिन में आइसक्रीम पानी चॉकलेट भली ओम्फेड रो नुआ सामग्री बाजार को आसीबो अधिक चाहिदा थिबा स्थान रे ओम्फेड पार्लर मध्य खोलिबो ग्रामांचल प्रत्येक पंचायत रे क्षीर धार एवं मिशन माध्यम रे क्षीर धार केंद्र खोला जिवो ओम्फेड रो क्रेडिट एवं बकेया अर्थ को आदाय करबा को विभाग योजना मध्य करिछि चाकरी मध्य मिलिबो ए पर्यंत पाखापाखि 82 लाख मध्य आदाय होईछि जे माने खिलाफ करिवे सेमानक विरोध रे आईनगत कार्यानुष्ठान नियाजो बोली कुआ जाउछि खत गदारू बिड़ा बिड़ा टंका जबत मां पुओ को अटक तेबे खत गदारू बाहर लक्ष लक्ष टंका सबु लोक देखि मध्य आश्चर्य हो गले जल सरब कर्मदा बड़मुंडा रुणी गाँव में एभली घटना देखा मिली यही घटना हैदराबाद पुलिस मां पुओ को अटक मध्य रखी यह सहित घर एवं खत गदारू बिड़ा बिड़ा टंका मध्य जबत होती हैदराबाद आग्रो इंडस्ट्री 21 लाख टंका चोरी घटना छानबिन करिछि तेबे आग्रो इंडस्ट्री टंका चोरी शालक हाथ में भिणई पठाई शालक आनी घर को आसते घटना पर भिणई को गिरफ होता तेबे सूचना अनुजाई बड़ चंदारुणी गाँव उमाकांत बेहेरा ज्वाई गोपाल बेहेरा हैदराबाद रे एक आगो इंडस्ट्री 10 वर्ष है काम कर तेबे गत 3 दिन हम बैंक बंद थिबारु कंपनी लकर टंका रखा जाइथिला जहा विषय जानिथिले गोपाल गोपाल कौशल क्रमे टंका चोरी करी हैदराबाद रे रहुतुवा सळा रविंद्र बेहेरा को टंका दे घर को पठाइथिले रविंद्र जलसर स्टेशन आसी बापा मां को टंका दे पुणी हैदराबाद फेरी जाइथिले वर्तमान रविंद्र हैदराबाद रे अटक थिबा बेले रविंद्र मां को एबे पुलिस अटक रखिछि श्रीमंदिर हटिला कार्तिक मासर कटकणा आज श्रद्धालु पुणी खोलिला चारिद्वार तेबे ए नहीं भक्त मन उत्साह बढ़ी रही कहीं भले भले दर्शन होगा सहित जीवा आसवा कौन असुविधा हेब ना श्रीमंदिर चारिद्वार नहीं प्रवेश करुँच श्रद्धालु पूर्व भली चारिद्वार महाप्रभु को दर्शन प्रवेश करें किंतु 3 द्वार प्रस्थान व्यवस्था कराई श्री सिंह द्वार प्रस्थान कटकणा लगाई किंतु सेवक एवं सेमान परिवार वर्ग चारिद्वार प्रवेश प्रस्थान करें डॉक्टर पाढ़ी कहते महानदी तेंतुली घाटू लंकेश्वर कूद जाए नौका प्रतियोगिता देशी डंगा सांगकू देशी आहुला प्रति डंगारे 2 जण प्रतियोगी महानदीर गभीर जल राशि नौका प्रतियोगिता जड़े प्रतियोगी अन्य प्रतियोगी को मात देवाई पूरा जान लगाई देउछंती दर्शकों करताली सांग को प्रतियोगितार जितबार लक्ष्य आगे जमी प्रतियोगिता
ଥକାପଣ ବି ପଡ଼ିଯାଉନାହିଁ। ସୋନପୁର ମହାନଦୀ ତେନ୍ତୁଳି ଘାଟରୁ ପ୍ରାୟ 300 ମିଟର ଦୂରରେ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ କୁଦ ଯାଇ ନୌକାରେ ଯାଇ ତେନ୍ତୁଳି ଘାଟକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଏହି ନିଆରା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ନାବିକ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର 22ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଆୟୋଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଏବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୁଅ ଛୁଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ବଢିବ ଶୀତ, ଏନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା କମିବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କମିବ। ଏନେଇକି କୁହାଯାଉଛି 16 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ପାଣିପାଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଶୀତ ବଢିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କୁହୁଡି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ୍। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆଜି କାଲି ମିଳିବ। ତେବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 50,000 ଲୋକ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନଗଡ଼ାର କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନ କରିଥିବା ବାଦ୍ ପଡିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 60 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ବାକି 30-40 ଲକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 20 ଲକ୍ଷ ପୁଣି ଆଉଥରେ 20 ଲକ୍ଷ ଏମିତି କରି ଦିଆଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ମିଳିବା ସହିତ ଆଉ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜାଗା ପ୍ଲଟ ଅଛି, ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଆରଆଇ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଚେକ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କଣ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବ ତାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଣି ପବନରେ ବି ବିଷ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଏବେ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ୍ୟୁଆଇ ପ୍ରେସର କୁହାଯାଉଛି 411ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଏବେ 100ରୁ 150 ଭିତରେ ରହିବା କଥା। ତେଣୁ ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀର ହାରାହାରି ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ବହୁତ ବଢିଯାଉଛି। ଦୀପାବଳି ପରେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବ। 25ରୁ 30ଟି ସିଗାରେଟ ଯେତିକି କ୍ଷତିକାରକ ସେତିକି କ୍ଷତିକାରକ ରାଜଧାନୀର ବାୟୁ, ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ବୟସ୍କ, ଶିଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ହାନିର କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାବୁ ବେଶରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଚାହା, ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ ଏଇ ଚାହା ବାଲା, ପ୍ରବଳ ଭାଇରାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବକ। ତେବେ ଆଜିକାଲି ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସହିତ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଫେମସ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଲାଗିଛି କ୍ରେଜ, ନୂଆ ନୂଆ ବିଜନେସ କରିବେ, ଛୋଟ ହଉ ବା ବଡ ହଉ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଯୁବକ ଚା ଷ୍ଟଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସିବିଏସ୍ଇ 10ମ ଫେଲ। ତେବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୁବକ ଜଣକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଯୁବକଙ୍କ ଷ୍ଟଲ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ୟୁଜର ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଯୁବକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣଙ୍କର ଚାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ବେପାର ହଉଛି, ତା ସହିତ କିଛି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାପା ହେଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛୁଟିଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରୁ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନର ବାପା ହୋଇଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ରିତିକା ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ରିତିକା ପାଇଁ ରୋହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ବାପା ହେବା ପରେ ପ୍ରଥ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କୋକେନ କବଳରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, 900 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର କୋକେନ ଜବତ କଲା ଏନ୍ଇବି। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା 82 କେଜିର ଅଧିକ କୋକେନ। ଏହି କୋରିଅର ସେଣ୍ଟରରେ ହେଇ କୋକେନ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 900 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରଗ୍ସ ର୍ୟାକେଟ ବିରୋଧରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ଏତେ ପରିମାଣର କୋକେନ ଜବତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏନସିବି ଏବଂ ନାରକୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନସିବି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜବତ
ଜବତ ହୋଇଥିବା କୋକେନକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପଠାଯିବାର ଥିଲା। ଏଥିରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କୋରିଅର ଏବଂ ଛୋଟ କୋର୍ଗ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକମାନେ ହାୱାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଅପରେଟ କରନ୍ତି, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଚିହ୍ନା। ଏମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଛଦ୍ମ ନାମ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆ ଭିତରେ କେତେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସାମିଲ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସକାଳେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ 56 ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କଣ? ସେସବୁ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ପାଣି ଶରୀରକୁ ଅନେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ନିୟମିତ 2ରୁ 3 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକତା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖାଲି ପେଟରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହୁଏ। ଉଷୁମ ପାଣି ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ, ଅନ୍ତରଣରେ ଥିବା ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀର ଓ ଚର୍ବିକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ନ ଦେଇଥାଏ, ଫଳରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉଷୁମ ପାଣି ବୃକକ ଯକୃତକୁ ସଫା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ଶରୀରର ହାନିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଶକ୍ତିରୁ ବାହାରିଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥାଏ, ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ସକାଳେ ସମୟରେ ଖାଲି ପେଟରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ଏହା ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସଂକୁଚିତ କରେ, ଫଳରେ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଧିମା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବଦହଜମି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଏସିଡିଟି ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦେହ ପ୍ରତି ବହୁତ ହିତକାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରେଳ ବିଭାଗଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲେ ହେବ ମାମଲା ରୁଜୁ। ସାବଧାନ, ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଯଦି ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସତର୍କ ହୋଇଯାନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ରେଳ ସହିତ ଏକ ଜଡ଼ିତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ଏହାର ଜୋନ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ବା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନରେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏନେଇ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି ରେଳ ବିଭାଗ। ରେଳ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେଉଁମାନେ ରିଲ୍ସ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବଜେଟ୍ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସମୁଦାୟ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ହିସାବରେ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟର ବିକାଶ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ସେବା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯିବ ବାଲିଯାତ୍ରା। ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଙ୍ଗା ବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ମହାନଦୀ ପୀଠ। ତେଣୁ 14ଟି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଇଁ ଲେଜର ଲାଇଟ୍, ଡ୍ରୋନ୍ ଶୋ, ବଲିଉଡ ନାଇଟ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି କଟକ ଇନ୍ କଟକ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର 50 ବର୍ଷର କ୍ରମ ବିକାଶ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳା ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ତାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାନେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ଋଣ ତାର ସୁଧ ଆଉ ପରିଶୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ଏନେଇକି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ମହିଳାକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ସୁଝିବେ। ଏନେଇ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏଥର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଭତ୍ତା, ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କୋଉ ଟଙ୍କା, ମାଧବ ସିଂ ଯୋଜନା ନାଁରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଏନେଇକି 3 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଖବର, ଏଥର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଯଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଯେତିକି ସରକାର କହିଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସେଇଆ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଯଦି ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।